Hello, my dear students. In this video lecture, we are explaining one more important topic and the last topic of this particular chapter, that is the recent reforms to control the public expenditure. Recent reforms to control the public expenditure. In the recent year, I am already mentioned that in the previous video lecture, because of the various reason, the public expenditure in India that is increasing in a very rapid way. When compared to other countries of the world, in India, the public expenditure that is increasing in a very rapid way. As a result of this, it creates some problems in the Indian economy. The fiscal deficit that is increasing in a very rapid way. At the same time, the budget deficit is also increasing in a very rapid rate. As a result of this, our economy facing some problem. To overcome this particular problem, Government of India initiate various measures on the basis of the recommendation of various committees appointed by the Government of India after 1991. After 1991, especially after 2000, number of committees are initiated by the Government of India to recommend that how the public expenditure is to be reduced in the near future, and through which we are able to control over the fiscal deficit as well as budget deficit. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ, ಹಾಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ. ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ IMF, IBRD ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2000 ನಂತರದಲ್ಲಿ 1991ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ 2000 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೂಡ ನೆರವಾಗ್ತವೆ. ಆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. Before we are analyzing the various reform measures introduced by the Government of India, number of committees are more than 2 important committees are initiated by the Government of India before initiate the number of measures to control the public expenditure. One of such committee appointed by the Government of India, that is the Expenditure Reform Committee. Expenditure Reform Committee is a committee appointed by the Government of India in the year of 2000. In the year of 2000, Expenditure Reform Committee is a committee appointed by the Government of India under the chairmanship of KP Geeta Krishnan. KP Geeta Krishnan is the former Finance Secretary of Government of India. Under the chairmanship of KP Geeta Krishnan,
A committee is to be initiated by the Government of India. This particular committee, they extensively study the economy and give some suggestion. Especially, government must be reduce the subsidy on fertilizer, food, and government concentrate more on reduce the personnels in the various departments of the governments. That is the recommendation given by the Geeta Krishnan committee in the year of 2000. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಥ ಸಮಿತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದು 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞನ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆ ಪಿ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಂತಹ ಕೆ ಪಿ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ರವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು, ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಪಿ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತು. The second important committee that was initiated by the Government of India under the chairmanship of the Vijay Kelkar in the year of 2002. In the year of 2002, another important committee was initiated by the Government of India under the leadership of Vijay Kelkar. The name of the committee, that is Implementation of Fiscal Responsibility and Budget Management. Implementation of Fiscal Responsibility and Budget Management. There is a committee name headed by Vijay Kelkar. This particular committee also recommended that in India the number of reform measures, especially in the area of subsidy and reduction of the personnel and encourage the computerization in the different departments and the transaction of money through the online payment. These are the various recommendations given by the Vijay Kelkar Samiti or Vijay Kelkar Committee. Totally on the basis of the Vijay Kelkar Committee, Government of India, they initiate some reform measures. ಕೇವಲ ಈ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಹ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಶಿಫಾರಸನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವಾರು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ curtailing the subsidies. Curtailing the subsidies means control over the subsidy. At the time of 1991, the total subsidy granted by the government of India, that is 2.2% of the GDP, 2.2% of the GDP, that is used for subsidy purpose. But at the time of on the basis of the recommendation of the government of this committee, at the time of 2007 and 8, that is reduced from to 1.5%. The subsidies are gradually decreasing or year by year decreases. That is one of the important reform measures introduced by the government of India. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂಥದ್ದು. 1991ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು GDPಯ 2.2% ಹಣವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. 2007-8ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ನೀಡ್ತಿರುವಂತಹ GDPಯ ಪಾಲನ್ನು 1.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. 1.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು 1.19ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು GDPಯ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಲ್ಲಿ 1.19 ಪಾಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ avoiding the delay in releasing the fund for public works. Before 2002, number of programs are launched by the government, number of public works are launched by the government, but government they not able to release the fund in time. As a result of this, the expenses of the given program that is increasing day by day. To avoid this, Government of India time to time they try to release the fund for the public works. That is the second important reform measures. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯೋಜನಾ ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನಾ ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್. The third important reform measures, that is the extension of the public-private partnership. Extension of the or expansion of the public-private partnership. In the recent year, number of new projects are implemented by the government of India only through the public-private partnership. Because of this particular factor, the public expenditure, some extent they are controlled over a long period. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಡನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದರುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್
in the public expenditure sector. The fourth important reform measure, that is the cut in the strength of the staff in the department, to reduce the strength of the staff in the various departments, to reduce the staff strength, in different departments. In India, before 2002, all the departments, they appointed the staff regularly. Now, instead of human resources, Government of India depends upon the technology. The modern technology is to be widely used in the different departments. As a result of this, the unnecessary staff recruitment, it is avoided. Government, they try to save some amount of money to unnecessary recruitment in the different departments. That is very useful to control over the public expenditure in the recent year. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಡಿತ. ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ವೇತನ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. The next important reform measures introduced by the Government of India, that is the tax reforms. Through the tax reforms, number of reform measures are introduced by the Government of India in the taxation sector. Through various reform measures are introduced by the taxation sector, Government of India, they try to mobilize the fund in a effective way, through which they are able to mobilize more and more revenue and match the expenditure. That is one of the important reform measures introduced by the Government of India in the recent year to control the public expenditure. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ GSTಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆ ಗಳ್ಳತನ, ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಕೂಡ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1990ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಣ ತಂದಿದ್ವಿ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.